करे करबलानी खाक, अश्रूण आफताब करे करबलानी खाक, हर धूप बेनकाब करे करबलानी खाक। आवे कि फिक्र सो हजी धरती न उम्रे, धरती ने आसमान करे करबलानी खाक। आवाज बुलंद करवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। اللهم اقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصف الفطن، الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، وقرر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووردل بالصخور ميل الأرض. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد مجلس طرفتنا اعلان الرؤوس كما سبق شكاية المجلس ان شاء الله تعالى. مرحوم رحمة الله والدي دمجنا كتنبرو شير الزبير دمج فاميلي، أجرزا محمد الشريف ديوجي دمج فاميلي، حجي إسماعيل دمج فاميلي، حسن بلال دانجي دمج فاميلي، خافو دمج فاميلي، ولي محمد مهرالي دمج فاميلي، محمد المهرالي دمج فاميلي، ملا حسن الخاكي دمج فاميلي، آسف مهرالي، محمد تقي هاشم دمج فاميلي، جيغاني فاميلي، الله ركا فاميلي، سوار فاميلي، منجي فاميلي، تمام مرحومين लोग असरार फटाजना जानिस पर पर हमारे से ये तमाम लोगों की सवाल बातें एक सूरत फातिहा में इत्तेबास से साथ थोड़ा अगर आ ही जाओ जितनी करीब मान मामा वाला हो अल्लाह पर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. أحسن. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. आज की मजलिस આપણને 7મા મહિને બહુ મજા આવશે. એનું કારણ એ છે કે આપણે જ્યાં બેઠા છે ને ત્યાં ઘડિયાળ નથી અને જ્યાં ઘડિયાળ ન હોય ત્યાં અમારા જેવાની બહુ મજા આવે કે કેટલી વાર પડવું કેટલું ન પડવું. તો ઇન્શાઅલ્લાહ અને આજની વાત છે મારા કરતા મોટા આલિમે દીન હાજર છે કે તમે મને બેસાડ્યો છે એ તમને ખબર છે આપણા ગુજરાતની અંદર કહેવાય છે કે જ્યારે વસુનું પાણી હોય ને
તો ત્યારે આપણે તૈમુમ કરી નથી શકતા. અને વસુનું પાણી આપણા ઘરની અંદર હોય, નળ ખોલો પાણી આવી જાય. તો થોડી વાર માટે મનન કરીએ કે અગર રાત બરાત અધરાતના તૈમુમ કરવું પડે કેટલી તકલીફ પડે, ખાસ કરીને નૈરોબી જેવા ગામમાં કે જ્યાં જગાએ આ બધી પિંજરાઓ નાખેલા હોય, તાળાઓ નાખેલા હોય, દરવાજામાં 5-5 ચાવીઓ નાખેલી હોય, એ બધું ખોલવું, પછી ઘરથી બહાર નીકળવું, પછી એવી માટીને તલાશ કરવી કે જે સૂકી હોય, ભીની ન હોય, અને આવા માહોલમાં ઠંડીમાં તૈમુમ કરવું બહુ તકલીફ પડે ના. તો આજે તમે તૈમુમ માટે તૈયાર થયા છો, આ પાણી બધે એટલા હાજર છે ને તૈમુમ કરવું છે તો તકલીફ ભોગવવી પડશે. એક સલાહ કરી હઝરત ઇન્સાન ફિતરતમાં છે કે હઝરત ઇન્સાન એમની જિંદગીની અંદર સુખની તલાશમાં નીકળે છે. અને જે ખુદાએ મને તમને પેદા કર્યો છે એ પરવરદિગાર ખૂબ મારી તમારી ફિતરતથી જાણકાર છે. એને ખબર છે કે મારો બંદો એની જિંદગીના હરેક પગલા અને કદમને એના માટે વિતાવશે કે એની જિંદગીમાં એ સુખી રહે અને દુઃખના પહાડ એના ઉપર ન તૂટવા પામે. એટલે ખુદાવંદે કરીને આ વસ્તુને મદ્દેનજર રાખી મને અને તમને શીખવાડ્યું છે. ક્યાંય મારા બંદા, મને ખબર છે તારી જિંદગીમાં તારી ફિતરતમાં તું સુખના તલાશમાં નીકળીશ. હું તારો પેદા કરવા વાળો છું, હું તારો ખાલી છું, તું મારી દરબારમાં આવ, હું તને જાણું છું કે તને કઈ કઈ જરૂરત છે. એટલા માટે હું તને બતાવીશ કે સુખના રાસ્તાઓ ક્યાં છે, દુઃખથી બચવા માટે રાસ્તાઓ ક્યાં છે. મેં જ્યારે ખુદાને સવાલ કર્યો, પરવરદિગાર બતાવ, દુનિયા ઉપર હરેક લોકો આ પૃથ્વીમાં હર કોઈ દુઃખથી દૂર થવા ચાહે છે અને સુખની તલાશમાં છે. તો ખુદાએ મને કહ્યું, "એ મારા બંદા, કુરાનને ખોલ, સૂરે નહલની તપાસ કર, કુરાન મજીદનો 16મો સૂરો આયત 57 ચેપ્ટર 60 વર્સ નંબર 97." ખુદાએ કહ્યું, "બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, મન અમિલા સાલિહાન મિન ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة." જે ઇન્સાન સારા કામ કરશે, ચાહે મર્દ હોય યા औरत હોય, અને અગર એના પાસે ઈમાન નામની વસ્તુ હશે, وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن بما كانوا يعملون. અને એટલું જ નહીં, અમો આ મર્દ યા औरत અમલ કરશે સારા, ઈમાન હશે એના પાસે, અમે એને સુખી જીવન આપી દઈશું, ચાહે અહીં હોય ત્યાં. ولنجزينهم أحسن بما كانوا يعملون. અને જે અમલ કર્યા હશે એને અમો બહેતર તરીકાથી એનો રિવોર્ડ, એનો અજર અમો આપશો. તમે જોયું, ખુદાવંદે કરીને મારી તમારી જે અપેક્ષાઓ છે, તલાશ છે, મનીક્ષાઓ છે, એ વસ્તુને એમના સામે રાખીને મને તમને માર્ગ બતાવ્યો કે હું જાણું છું તને સુખ ખપે છે ને, આ સુખના રસ્તાઓ છે. પણ ખુદાએ આયતમાં શું કહ્યું? મન અમિલા સાલિહાન. આ અમલ સાલિહ કઈ જમીનનું નામ છે? અમલ સાલિહ એટલે શું કે જેના હકમાં ખુદા કહે છે કે આના પછી તમને હયાતન તય્યબા ઇનાયત કરશો, સારું જીવન ઇનાયત કરશો. પણ એ જ નથી, બંદો એની જિંદગીમાં દુઃખી જીવનથી પણ ફરાર ચાલે છે. તો ખુદાએ એની પણ વાત કરી કે અમુક લોકો છે એને દુઃખી જીવન ભોગવવું પડશે. એક તરફ કહ્યું ખુદાએ સુખી જીવન કેમ મેળવીશ, બીજી ઠેકાણે કહ્યું કે તારી જિંદગી તંદુરસ્તીમાં પસાર થશે, તારી નજરમાં શાયદ સુખી જીવન હોય, પણ ખુદા બતાવે છે અમારી નજરમાં આ દુઃખી જીવન છે. તો ખુદાએ કહ્યું પાછું મારા પાસે તો પરવરદિગારે આલમ કુરાન મજીદના સૂરે તાહ, કુરાન મજીદનો 20મો સૂરો છે, આયતનું નિશાન છે 124, 125, 126, ચેપ્ટર 20 વર્સ નંબર 124, 25, 26. ખુદાએ કહ્યું, બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, વમન અઅરદ અન ذિક્રી ફઇન્ન લહુ મঈશતન દંકા. એ લોકો, જે માણસ મારી યાદથી પીઠ ફરાવશે, મોઢાને ફરાવી નાખશે, વમન અઅરદ અન ذિક્રી, જે મને ભૂલી જશે, જે મારી યાદથી દૂર ચાલી જશે, ફઇન્ન લહુ મঈશતન દંકા, એને જિંદગી જે મળશે એ તંગી વાળી જિંદગી મળશે. વનહશુરુ યૌમલ કિયામતિ અ'મા, 125 में. અને આ માણસ જે અમારી યાદને તાઝા નહીં રાખે, સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આજે ઘણી જગ્યા છે, શા માટે સાંભળવા કરું છું? આજી માશાઅલ્લાહ, યા બિસ્મિલ્લાહ, સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ.
परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़सहू यफ़सहिल्लाहु लकुम। अरे मानव તમારી બેઠકોમાં તમને કહેવામાં આવે મજાલિસોમાં આ મજાલિસ નહીં બેઠક إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم जगह करो खुदा તમારી જગह જન્નત માં કરશે وإذا قيل انشروا فانشروا તમને કહેવામાં આવે કે ઊભા થાઓ તો ઊભા થઈ જાવ અઝાન તરફ જન્નતના આપણે લાલચું છીએ અહીં કોઈ જગહ કરો ભાઈ જન્નતમાં ખુદા જગહ કરશે એક સવાલ તો ખુદાએ કહ્યું જે મને ભૂલી જાશે એમના ચહેરાને મારાથી ફરાવી લેશે એની જિંદગી ધન ક્યાં તંગ દસ્તીથી ભરેલી જિંદગી વનાશરુ યૌમલ કિયામત આ'મા અને આ માણસને અમો કયામતના દિવસે આંધળો ઊભો કરશો قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ખુદાયા શું થઈ ગયું તને દુનિયામાં ખૂબ જોતો હતો ખૂબ દેખતો હતો આ જોવાની તાકાત હતી મારી અંદર ખુદાયા તે મને શા માટે આંધળો ઊભો કર્યો વખત હું તો બસીરો જોઈ શકતો હતો قال كذلك أتتك آياتنا અમારી નિશાનીઓ આવી હતી તારી જિંદગીમાં فنسيتها وكذلك اليوم تنسى તે અમારી નિશાનીઓ ભૂલાવી દીધી અમો પર તને આજના દિવસે ભૂલાવી દીધા છે ખુદાએ કહ્યું સુખ ચાહીએ સારા અમલ ઈમાનની સાથે સુખી જીવન આપી દેશે અને અગર તું મને ભૂલી ગયો તો તારી જિંદગી તંગદસ્તીથી ભરાઈ જશે આ શું છે અહીંનું જીવન આ શું છે અહીંનું દુઃખ પણ ખુદાએ આ સુખ અને દુઃખ બે કયામતના દિવસે માણસો સુખી પણ હશે અને દુઃખી પણ હશે ખુદાએ એનો પણ zikr કર્યો परवरदिगार आलम सूरह हुद कुरान में 11 सूरों से आयत 105 चैप्टर 11 वर्स नंबर 105 खुदा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम याति ए दिवस આવશે શું થશે તારે તકલ્લમ કુલ્લુ નફ્સ ઇલ્લા બિઇذنه કોઈ નફ્સને બોલવાની ઇજાઝત નથી સિવાય કે જેને ખુદા ઇજાઝત આપે તને જે બોલવું હોય બોલ જે કહેવું હોય કે ومنهم شقي وسعيد قيامتના દિવસે શકી પણ હશે દુઃખી લોકો હશે અને સુખી પણ હશે આ ચીકો મામલો છે આ જિંદગીમાં હું અને તમો એ આશાઓ રાખીને બેઠા છે કે સુખને મેળવે આ જ જિંદગીમાં મારી તમારી દિલની તમન્ના છે કે દુઃખ આપણને જોવું ન પડે પણ ખુદા કહે છે દુઃખ સુખની વાત અહીંયા જ નથી ત્યાં પણ અમારી બારગાહ દરબારમાં સુખી લોકો આવશે અને દુઃખી લોકો આવશે તો પછી કરવું શું ભાઈ શું કરીએ તમે મને બોલાવ્યો છે કે ભોગવવું પડશે ભાઈ સર્વના મતવાદ તમને ખબર છે કઈ હદ સુધી આપણને દુઃખ જોવું જ નથી આપણે કોઈ જશે ના શકે સે મોટોવા નહીં સમજે કે સે ન તફામ છે ગુજરાતી ઇન્શાઅલ્લાહ આપણા બુઝુર્ગો કહેતા ને બુઝુર્ગ મળ્યા મોમ્બાસામાં હમણાંની વાત છે પેલા દરરોજ અલા ઇમામ આવી જાઓ એ આવી ગયા તો આપણે તો એ છે કે જે પોતાના પડછાયા સાયાથી પીવાવાળા છે બાપ દાદે તલવાર કોઈની ઉપાડી નથી કોઈ ચાકુ દેખાડે તો આપણા વાળા બધા ઊભા થઈ જાય આ ઇમામે ઝમાના આવી ગયા તો આપણો હાથ શું થશે આપણે કેમ મદદ કરશો તો એ આસાન આપણી કોમ જે છે ને એ બાબરચી ખાનાની ઇન્ચાર્જ બની જશે ચકોની ઇમામે ઝમાનાના સિપાહીઓ હશે દરબારવાળા કે તેને ખાવું તો પડશે ના પીવું તો પડશે ના તો આપણે ઇમામે ઝમાનાને કહેશું કે અમને આ ચકોનીની જે છે ને જવાબદારી એ અમને આપી દો પછી આપણે શું કરશું તો કે ઇમામે ઝમાનાની ઘણી જંગ છે ને ફતહ કામયાબી કરીને આવશે તકબીરના નારા બુલંદ થતા હશે અલ્લાહુ અકબર નારે હૈદરી બુલંદ યા અલી નારે સલમાન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇમામે ઝમાનાનો લશ્કર જીતીને આવશે ફતહની કામયાબી હાસિલ કરીને આવશે આપણે જકોનીના ઇન્ચાર્જ હશે આપણે એલાન કરશું ખુશાલીનું ન્યાઝ આવું ખાય ને ક્યારે ઇમામે ઝમાનાનું લશ્કર ના ઘણા સિપાહીઓ જખમી થઈને આવશે
ઘણા શહીદો થઈ જશે એટલે આપણે મુખીને કહેશો એલાન કરો આજે મજલિસ છે મજલિસ બાદ ન્યાઝ ને મજલિસ બાદ માતમ એ શહીદોનો આપણે માતમ કરશો અને પછી ફરી વાર ન્યાઝ કરશો દુઃખ મને ભોગવવું જ નથી સુખની જિંદગીમાં હઝરત ઇન્સાનની ફિતરત છે કે સુખ તરફ જવા ચાહે છે સવાલ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો છે કે અહીં પણ સુખ અહીં દુઃખ નહીં ત્યાં પણ સુખ અને ત્યાં પણ દુઃખ નહીં બંને જગ્યા ઉપર મને સુખ ગમે છે અને બંને જગ્યા ઉપર મને દુઃખી નથી થવું ઇલાજ શું કરવો જ્યારે ખુદાએ કહ્યું તમે સુખી જીવન ચાહો છો સારા અમલ કરો યા રસૂલ તમે તો અમને બતાવો સુખી એટલે કોણ દુઃખી એટલે કોણ તો આ પૂરી તકરીરનો નિચોડ આ એક રિવાયતમાં શાયદ કદાચ આપણે આપી શકીએ રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ رسول الكريم الشاهد فرمائے کہ وہ علامت السعادت اربع علامت الشقاوت اربع وعلامت السعادت اربع اے لوگوں દુઃખી માણસો દુઃખી જીવનની ચાર નિશાનીઓ છે અને સુખી માણસો અથવા તો સુખી જીવન યા અલ્લાહ બિસ્મિલ્લાહ બિસ્મિલ્લાહ યા અલ્લાહ તફઝલી वो डिस्टर्ब था अपन एक लाइन में चलता हो एक सलाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुखी जीवन की चार निशानियों सुखी मानस सुखी जीवन की चार निशानियों या रसूलुल्लाह શું નિશાનીઓ છે અઝીઝાને મોહતરમા નિશાનીઓ જ્યારે સાંભળશો તો તમે બધા કહેશો અમે નૈરોબીમાં બધા દુખી જ ભેગા થયા છે આ રસૂલે કહ્યું છે બહુ જ ઓછા હશે તમારામાંથી કે જે સુખી હોય કારણ કે રસૂલની નજરમાં સુખી અલગ લોકો છે અને રસૂલની નજરમાં દુખી લોકો અલગ લોકો છે તપાસ કરીએ કે હું કોવાનો છું સુખી છો યા દુખીમાં છો રસૂલે કહ્યું દુખીની ચાર નિશાનીઓ પહેલી نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله محفوظة દુખી માણસ એ છે એને એમ છે કે સુખમાં મળ્યો છે પણ હકીકતમાં એ દુખી છે શકી માણસ છે બદબખ્ત માણસ છે એને કઈ ખબર નથી કે ક્યાં ક્યાં પાણીમાં તરી ગયો છે જે માણસ પોતાના આગલા પાછલા ગુનાહોને ભૂલી જાય છે હાલાકે ખુદાની બારગાહમાં એ મહફૂઝા છે લખેલા છે કે તારા કેવા કેવા કારા કા દીકરા હતા ये बद्दाए खुदा ने क्या लखेला छे निस्यान अल-दुनूब अल-मादिया व हिया इंद अल्लाह महफूजा आ दुखी मानसनी पहली निशानी છે रसूल आ घણી ચર્ચા કરી શકું થઈ ગઈ 18 મિનિટ તો થઈ ગઈ 30 કીધું છે મુખી એક સવાલ કરે મોહમ્મદ વાલે બીજો ذكر الحسنات الماضيه وهو لا يدري قبلت أم ردت દુઃખી માણસ એ છે કે જેને નેકીના કામ કરેલા હોય બધા યાદ છે એમાં ઘર મેં બનાવ્યું છે સ્કૂલ મેં બનાવ્યું છે મુંબાસાનું મુબારક આ નૈરોબીનું મુસાફર મેં બનાવ્યું છે અહીંયા મેં આટલી મદદ કરી છે આ કામ બધું મારા થકી ચાલે છે પોતાના નેકીના કામ યાદ રાખે એને ભાન પણ નથી એનું કામ ખુદાએ કબૂલ કર્યું છે કે નહીં કઈ નથી ખબર બસ એના બલબૂતા ઉપર સૂતો છે બે સારા કામ ઘણા કર્યા છે ذکરુલ હસનાત અલ-માદિયા એને એ જ યાદ છે કે મેં સારા સારા કામ ક્યાં કર્યા છે ગુનાહોને ભૂલી ગયો છે સારા કામને પકડીને બેઠો છે જ્યાં પણ જાય આ ચડાવે આ જોઈ મારું આ કર્યું છે આ પણ મારું કરેલું છે આ પણ મારું કર્યું છે ઝૂકીને સલામ કર એક સલાહ પડી મોહમ્મદ વાલે રસૂલ અહીંયા પણ ઘણું છે કહેવાનું પણ સમય સાથ નહીં ગયે રસૂલ આગળ વધ્યા અને કહ્યું કે દુઃખી માણસની ત્રીજી નિશાની એ છે કે વનદરુ ઇલા મન હુવા દૂનહુ ફી દીન દુઃખી માણસ એ છે કે જેની નજર દીનના મામલામાં મઝહબના મામલામાં ધાર્મિક મામલામાં મઝહબ અને દીનના મામલામાં એની નજર જેનાથી નીચે છે ને એના ઉપર જ હોય એટલે હંમેશા કમ્પેરિઝન કરતો હોય સરખામણી કરતો હોય કે આના કરતા તો હું સારું એ બધાના નામ નથી આવડતા અમારા મુરબ્બી છે એનું નામ લઉં મુસ્તફા ડોસર કરતા તો હું સારું કે નહીં નીચે બેઠા છે ઉપર બેઠો છું એ
નીચે બેઠા છે, હું ઉપર બેઠો છું, એ મંડળી સાંભળી રહ્યા છે, હું મંડળી બોલી ગયો છું. હંમેશા એની નજર નીચે. કેના ઉપર? દીનના મામલામાં. જે સૌ નાસ્તિક છે ને એનો રોલ મોડલ આના જેવો તો હું નથી. જે વર્ષના દિવસે મસ્જિદે ના આવતો હોય તે મારું ચટકતું અવારનવાર મેં ક્લબમાં રમવા આવ્યો ને એમ થાય કાલે મસ્જિદે સાથે જાય તો મને એમ થાય કે ઓલો જે છે ને એના કરતા હું સારો. નગરો એલા મનમાં દૂર નથી. એ આગળ નહીં વધે એ શખ્સ, કારણ કે એના સામે જે નથી ને નીચે માણસ છે ને એના ઉપર એની નજર છે. કહ્યું રસૂલે ખુદાએ કે આ અમારી નજરમાં દુઃખી માણસ છે. અને જો તો વનગરુ એલા મન હુવા ફૌકહુ ફિ દુનિયા, અને દુઃખી માણસની ચોથી નિશાની એ છે કે આ દુનિયાની મારું દિક્કત જાઓ જલાલીના મામલામાં ક્યારે નીચે જોતો જ નથી, એની નજર ઉપર જ હોય છે. કે ઓલા પાસે 2 ફ્લેટ છે, મારા પાસે કેમ એક જ છે. ઓલા પાસે નકલી ગાડીઓ છે, મારા પાસે કેમ એક જ. અને બધા મામલામાં હઝરત ઇન્સાન ઉપર જ જોઈ છે દુનિયાના મામલામાં. રસૂલે કહ્યું દુઃખીમાં, અને હું હંમેશા જોક કરું માણસોને મારા સાથમાં લેવા માટે. હું અવળો છું, મારી ઉંમર 44 વર્ષની છે. દુઆ કરજો લાંબી આયુષ્ય આપણે બધાને દીધા આપે છે. આ 44 વર્ષનો અનુભવ છે. બધી વસ્તુ પર આપણી નજર પડે આપણે એમ થાય કે આના જેવું હું થાવ, આના જેવું મને મળી જાય, આની ગાડી આ 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ તો મને મળી જાય, આનું આ ઘર બંગલો આવો તો મને આ મળી જાય. બધી વસ્તુ પર નજર રાખીને મને મન થાય કે મને પણ ખુદા આપી દે તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. એક એવી વસ્તુ છે જે મારો અનુભવ છે, કદાચ ગલત અનુભવ હોય, એક એવી વસ્તુ છે મેં નથી જોયા છું, તમે જોયું તો બોલજો. આપણને જ્યારે કોકની એકથી વધારે બાયરી દેખાય જેની 2-3 વાળી હોય, કોઈ તમારા દિલમાં થાય છે કે કાશ મારી પણ 2-3 હોય. એક શરૂઆત કરીએ મોહમ્મદ વાળી. અજબ ખૂબીની વાત છે. બધી વસ્તુમાં બીજાઓનું જોઈને આપણે થાય કે હું પણ આના જેવો થાવ. પાગડી મોટી મને તે મારી આના કરતા મોટી પાગડી, ઇલ્મમાં મારાથી આગળ તો મને તે ઇલ્મ એના જેટલું યા એનાથી વધારે. આ એક ખૂબી વાળો મામલો છે. આમાં બધાય ધ્રુજી જાય. અમુક લોકો હશે પાટિયાની છાતી વાળા કે હું એટલી 2 3 10 કરીશ, પણ આ મામલામાં બધાય પાછો હિંમત હારી જાય કે તારી બેબારી ખુદા તને મુબારક કરે, મને આ દંડરમાં નથી કરવું. એક સલાહ થોડી સાંભળી વાળી. રસૂલે કહ્યું આ 4 નિશાની દુઃખી માણસની છે. સુખી જીવન ગમે છે. રસૂલે બધું સમજી ગયા તમે. રસૂલે કહ્યું વઅલામતુ સઆદતિ 4, સઆદતની જિંદગી, ખુશનસીબીની જિંદગી, ખુશી અને સુખની જિંદગી જે છે એની 4 નિશાનીઓ. શું? ذکرُ الذنوب الماضیہ. બંધો એના આગલા પાછલા કારા ધંધા બધા યાદ રાખીને બેસે છે કે ખુદાએ આ બધું થઈ ગયું છે. બઝાહિરથી આપણે કહીશું દુઃખી માણસો ભૂલી જા બધું. રસૂલે ખુદા કહે છે આ સુખી માણસ છે. આ માણસ આડે રસ્તે નહીં ચડે, સુરક્ષિત રહી જશે. નજાતની રાહ અને હિદાયતની રાહ ઉપર ચડવા માટે એના માટે આસાનીઓ આવવા લાગશે. અઝીઝાને મુહતરમ, રસૂલ આગળ વધ્યા અને પછી કહ્યું વનિસ્યાનુલ હસનાતિલ માદિયા. સુખી માણસ એ છે કે જેના સારા કામ કરેલા છે એને ભૂલી જાય છે. એટલા માટે તનતોડ મહેનત કોશિશ હોય છે કે હું હજુ કરું. આ માણસ રસૂલે કહ્યું અમારી નજરમાં સુખી માણસ છે. વનદરુહુ ઇલા મન હુવા દૂનહુ ફિ દુનિયા. સુખી માણસ એ છે કે જેમ છાપરું જોઈ છે ને જ્યારે રસ્તામાં કોઈને જોઈ છે કે છાપરા વગરનો સૂએ છે, એની નજર જેનાથી નીચે હોય છે ને દુનિયાના મામલામાં, તો એ ખુદાનું શુક્ર અદા કરે છે કે ખુદાયા તારું લાખ શુક્ર છે. દુનિયાના મામલામાં એની નજર હંમેશા નીચે હોય છે. અને ચોથું વનદરુહુ ઇલા મન હુવા ફૌકહુ ફિ દીન. અને સુખી માણસની ચોથી નિશાની એ છે કે જે દીનના મામલામાં એનાથી આગળ છે ને એના તરફ એની નજર હોય છે કે આ મારાથી આગળ છે, ચાલ હું એની સુધી પહોંચવાની કોશિશ કરું. અઝાની તરફ સુખી જીવન આપણે હર કોઈ ચાહે છે, દુઃખથી પોતાને બચાવવા ચાહે છે. હવે
જીવનની નિશાનીઓ બાકી ઓર વિવાયતો બયાન કરી એ સુખીની પણ બયાન કરી જેથી કરીને જિંદગીની અંદર સુખ અને દુઃખથી બચવા માટેના રસ્તાઓ મને તમને મળી જાય સલાત વાલે મુહમ્મદ વા મુહમ્મદ વા મૌલાએ કાયનાત બી હદીસ પढ़ी મૌલાએ કાયનાત કહે છે કે સબબ શકાવત હુબ દુનિયા इंसान दुखी એટલા માટે થાય છે કે કારણ કે એની જિંદગીમાં આ દુનિયાની મોહબ્બત હદથી વધારે થઈ ગઈ છે બીજી હદીસ નજુલ બલાગહ છે એમાં પણ મૌલાએ કાયનાત કહે છે કે હું અશકાકુમ અહરસુકુમ એ લોકો તમારામાંથી સૌથી દુઃખી એ છે જે સૌથી વધારે લાલચુ છે લાલચુ માણસો ક્યારે સુખી નથી હોતા બહારથી દેખાય કે સુખી છે પણ અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે અશકાકુમ અહરસુકુમ તમારામાંથી સૌથી વધારે દુઃખી કોણ છે એ કે જે સૌથી વધારે લાલચુ છે નબી ઈસા એ કલમો કહ્યો છે નબી ઈસા અલૈહિસ સલામ અલા નબીના મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આ બહુ મજા આવશે અહીંયા તો બહુ મજા ના આવે કે મુલ્લા બચ્ચા છે બસ એ તો બહુ માશાઅલ્લાહ અરે બીકવા એટલા મુલ્લાઓ ખાડા પડી જાય સલાત ભાઈ મુહમ્મદ નબીયુલ્લાહ ઈસા કહે છે અશકન નાસ મન હુવા મારૂફુન બિઇલ્મિહી ઇન્દ الناس ومجهول بعمله અજીબ છે જનાબ ઈસા વાંચો દુઃખીમાં દુઃખી માણસ કમનસીબમાં કમનસીબ માણસ કોણ છે જે માણસોના વચમાં એના ઇલ્મના કારણે પ્રખ્યાત છે પણ અમલના મેદાનમાં ઝીરો મજબૂર કોઈને ઓળખે ના મેં ત્યાં દાખલો આપ્યો તો ના ન્યાઝ હોય તો એક ચમચી પણ ના ઉપાડે ન્યાઝ હોય એક ચમચી ના ઉપાડે માણસોના વચમાં ઓળખાય કે કોણ મારૂફુન ઇન્દ الناس بعلمه એના પાસે થોડું ઘણું ઇલ્મ હોય જ્ઞાન હોય માણસો એને ઓળખે કે આ આલિમ છે આ તાલિબ ઇલ્મ છે આ આલિમ દીન છે ઇલ્મના મામલામાં બધા એને ઓળખે પણ અમલના મેદાનમાં મજબૂર અજાણ્યો કોઈને ના ઓળખે કે આ કામ કરવા વાળો છે રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ બાની મજલિસ છે કેના ઘરે આપણે આવ્યા છીએ છે હાજર છે તમે છો 28 મિનિટ થઈ છે આ મુખ્ય જમાતનો છે અહીંયા કેટલું બોલું 28 મિનિટ થઈ છે મારી મરજી જાઓ અઝલ મુહતરમ આ સુખી અને દુઃખી જીવન રસૂલે કરીને શું કહ્યું કયો લોકો બીજી હદીસમાં કહ્યું અલામત શકાવત અરબઆ એ લોકો આ દુઃખી જીવનની ચાર નિશાનીઓ છે જુમૂદુલ ઐન વ કસવતુલ કુલૂબ એ લોકો દુઃખી માણસ એ છે કે જેના આંસુઓ સુકાઈ ગયા છે જામી ગયા છે જુમૂદુલ ઐન વ કસવતુલ કુલૂબ وشدة الحرص في طلب الحرام અને લાલચ હરામની રોજી કમાવામાં એમાં પર લાલચું પહેલું નંબર 1 દુઃખી માણસની ત્રીજી નિશાની વલ ઇસરાર અલ ધુનૂબ અને ગુનાહ કરવામાં ઇસરાર આ દુઃખી માણસોની નિશાની છે આ પહેલા બે જુમલા જે રસૂલે કહ્યા હતા કે દુઃખી માણસ ગમબખ્ત માણસ આ ગાળ નથી હવે ગુજરાતી કમ વખત આમ કરી કમ વખત કે ગાળ નથી કમ એટલે ઓછું વખત એટલે નસીબ કમ નસીબ જુમૂદુલ ઐન વ કસવતુલ કુલૂબ માણસોના આંસુ સુકાઈ જાય આ જમાનો કયો છે એક મોહતરમ આપણા આલિમ દીન ઝાકિર હુસૈન ખુદાને ગરીબ જન્નત રહમત કરે એના નામ તમે સાંભળ્યા છો ઘણા ખરા એમની જ ઉંમરના અહીંયા હાજર હશે મરહૂમ મૌલાના ગુલામ અસ્કરી સાહેબ સાંભળ્યું છે ને આજથી વર્ષો પહેલા એમની મજલિસમાં કહેતા કે દુનિયાનો જમાનો એ પ્રમાણે બદલતો જાય છે કે માણસોના દિલ એટલા કઠણ પાણા થવામાં છે કે એક દિવસ એવો આવશે
કે મારી તમારી કોમની અંદર આશુરના દિવસે અગર કોઈ બંદાએ ખુદાના હાથમાં એક નાનું બચ્ચું 5-6 મહિનાનું રાખવામાં આવે અને બધાના સામે તલવાર લઈને એ નાના બાળકની ગરદનને કલમ કરવામાં આવશે તોય તમને આશુરના દિવસે એવા લોકો મળશે કે જેની આંખમાંથી એક ટીપું પાણી યા આંસુ નહીં ખેરે. એ જમાનો આવશે. આ આજનો જમાનામાં તમને નથી દેખાતું. આ 1400 વર્ષ થયા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની મઝલૂમી અને આઝાદારીમાં દુનિયાભરમાં લોકો આંસુ ખેરે છે, માતમ કરે છે અને આજે પણ આપણે આવ્યા છે. તે છતાં ક્યારે મને અહેસાસ ન થાય કે જ્યારે દુનિયાની અંદર બધા દાખલા એક તરફ છોડી આશુરની વાત કરો કે આશુરના જ્યારે હું સાંભળું કે રોવાઝારો કરતા રોવાની આવાજો બલંદ થતી હોય, લોકો આંસુ ખેરી શકતા હોય તો મને પોતાથી પૂછવું ન જોઈએ કે ભાઈ મારી અંદર શું ખોટ રહી ગઈ છે કે મારા આંસુ નથી નીકળતા. આટલી કોમ દુનિયાની અંદર છે જે હુસૈનની મઝલૂમી પર રડે છે પણ મારા આંસુ ન નીકળે. કેમ? કારણ શું છે? નહજુલ બલાગા મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ ઇરશાદ ફરમાય છે કે મા જફ્ફતિદ દુમુ ઇલ્લા લિકસ્વતિલ કુલૂબ. એ લોકો તમારા આંખોના આંસુ સુકાય છે ત્યારે જ કે જ્યારે તમારા દિલ કઠણ પાણા થઈ ગયા છે. વમા કસતિલ કુલૂબ ઇલ્લા લિકથરતિદ દુનૂબ. અને યાદ રાખો આ દિલો પાણા કઠણ થઈ જાય છે એનું કારણ એક જ છે કે કથરતિદ દુનૂબ, ગુનાહો બહુ જ વધી ગયા છે. હે બંદાએ ખુદા, ગુનાહો જ્યારે હદથી વધારે વધી જશે તો આ દિલો પાણા થઈ જશે અને દિલો જ્યારે પાણા થઈ જશે તો આ આંસુઓ સુકાઈ જશે. આ કોણ હતા? દુઃખી માણસની નિશાની. સુખી માટે આપણા પાસે છે રિવાયત પુષ્કળ છે. રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. રસૂલ કરીમે કહ્યું છે મિન સઆદતિ રજુલ અલ-વલદ સાલિહ. સુખી માણસ, ખુશનસીબ માણસ એ છે કે જેના પાસે નેક ઔલાદ હોય, જેની ઔલાદ સારી હોય. એક ઓર આ મામલામાં બહુ મુશ્કેલ છે. જમાત ખજાનચી આવ્યો છે બેઠું છે આ તો હસમત તો છે આ હસનેન પણ જમાત બેઠું છે નથી આવ્યા છે. જવાબ પડો મુહમ્મદ વાલી મુહમ્મદ કોણ સુખી કોણ દુઃખી હું નહીં કહું. હદીસ પડું છું. મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. મૌલાએ કાયનાત કહે છે મિન સઆદતિલ મર'i અન યુથિક બિહી ફી ઉમૂરિદ દીન વદ દુનિયા. ખુશનસીબ માણસ એ છે, સુખી માણસ એ છે, એની ખુશી માટે આટલું કાફી છે. કફા બિલ મર'i સઆદતન અન યુથિક બિહી ફી ઉમૂરિદ દીન વદ દુનિયા. એટલું કાફી છે બંદા માટે કે એને સુખી માણસ કહી શકાય કે દીન અને દુનિયાના મામલામાં એના ઉપર ભરોસો થાય. અગર હું એવો હોઉં કે તમારા પાસે આવું યાર નહીં લાક્ષી આપને કાલે આપી દઈશ તારા જેવા નહીં. બંગલામાં રહેતો હોય, કોઈ ડ્રાઈવમાં ફરતો હોય, હજુ ઝિયારત દર વર્ષે આ લોકો સાથે હજમાં જાતો હોય પણ એક સેન્ટનો ભરોસો માણસ મારા ઉપર ના કરે. આલી એ તું દુઃખી માણસ. જે માણસ દીન અને દુનિયાના મામલામાં એના ઉપર અગર ભરોસો થઈ શકે ને તો આલીએ કહ્યું કફા બિલ મર'i સઆદત. આટલી ખુશી ઇન્સાનની જિંદગી માટે કાફી છે કે દીન અને દુનિયાના મામલામાં એના ઉપર ભરોસો થાય. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હસનેનભાઈ છે મારા મિત્ર છે, હજમાં બધો પૈસો પાસપોર્ટ બધો અમે એને સોંપ્યો. તો આ સુખી માણસ એક તો છે તમારે એક સવાલ પડે હસરત ઇન્સાન સુખના પાછળ દુઃખથી પોતાને બચાવવાની કોશિશ કરે છે. સૌથી વધારે સુખી કોણ? તમને હું પૂછું તો જાત જાતના જવાબ આપશો તમે. એની બે ગાડી, જેના આટલા બંગલા, જેનું ઇલ્મ સારું, જેનું રૂપ આટલું, જેનું આ
શું કે આપણે સેહત તંદુરસ્તી સારી બધાય જવાબ એની જગા પણ મૌલાએ કાયનાતે કાચો જવાબ અને ઇશારો કર્યો છે અને કહ્યું મિન કમાલિસ સઆદા મિન કમાલિસ સઆદા આ કમાલની ખુશી છે કમાલનું સુખી જીવન છે મિન કમાલિસ સઆદા જો السعي في إصلاح الجمهور من كمال السعادة السعي في إصلاح الجمهور खुशी માં ખુશી જીવન એનું છે કે જે માણસ કોમને પ્રજાને પોતાની જમાતને સુધારવાની અંદર જે મહેનત કરે છે ના એ સુખીમાં સુખી જીવન છે એ આપણે તો ખબર છે જો પ્રમુખ થાવ તો જોડા ખાવાના જમાતના જે પણ કામ થાય એમાં જોડા જ ખાવાના પણ આઈએ કહ્યું આ સુખી માણસ છે કોણ السعي في إصلاح الجمهور જે પોતાની કોમ પોતાની પ્રજા પોતાના આલો અયાલ આ બધાને ઇસ્લાહ કરવા માટે જે મહેનતની કોશિશ કરે છે ઈ આઈએ કહ્યું આ સૌથી સારામાં સારી ખુશનસીબી છે અને આપણા માટે સબક કોણ બન્યું આ સુધારા માટે ઉન્નતિ માટે પ્રગતિ માટે આજ હુસૈન મગલૂમ જે ફર્શ ઉપર બેઠા છે એ નાના વતનને છોડીને નીકળ્યા ને તો કઈને નીકળીને ગયા कि वो निकली रही हो शा માટે طلب الاصلاح في امه جدي वो निकलूं છું મારી દાદાની ઉમ્મતને સુધારવા માટે ઇસ્લાહ લાવવા માટે કે મારી મારાની ઉમ્મતની અંદર થોડો ઘણો નાનો સુખ ફરક આવશે ગઈકાલે 40મા દિવસ હતો ના આપણે 7મા મહિને ઝિયારત અરબાઈન કરી ऐ मौला इश्क सईदा ऐ हमारा मजलूम आका तमोय सुखी जीवन बिताव्યું હુસૈન સુખી જીવન એ હુસૈન જેની ગરદનને તનથી અલગ કરવામાં આવેલું સુખી જીવન એ હુસૈન જેના નાના નાના બચ્ચાઓ કરબલાના મેદાનમાં અલ અતશની આવાજ બુલંદ કરી અને શહીદ થઈ ગયા આ સુખી જીવન એ હુસૈન કે જેની માઓને અને ઔલાદોને જે નબી ઝાદીઓને બે મગનાઓ જાદા બાજારોની અંદર ફરાવવામાં આવ્યા એ સુખી જીવન और मैं तमोय गवाही आपे हुसैन तमोय सुखी जीवन बिताव्યું છે ભલે બઝાહિર દુખના પહાડ તમારો કોઈ તૂટ્યા હોય પણ ખુદાની નજરમાં અહેલે બેત અલૈહિસ સલામની નજરમાં આ સુખી જીવન છે પણ દુનિયાની રીતે જોવા જાવ તો હુસૈન મને તમને યાદ કર્યા છે એક मौका पर एक गवाही आपी दी मौला आपने बहुत सुखी जीवन सुखी जिंदगी गुजार डाली लेकिन मौला ने हमको कब याद किया तारीख ने एक जुमला लिखा है कि वो हुसैन इस अम्र को नहीं भूल पाते ये कब का माजरा है आशूर का दिन है सैयद सज्जाद के खैमे में हुसैन मजलूम आए आखिरी विदा करने के लिए तब हुसैन मजलूम ने हमारे छोटे इमाम को कहा है मेरे लाल जब नाना के वतन में वापस पलटो तो हमारे शीरों को सलाम कहना जब किसी गरीब की सदा सुनो उसके कोई भी अहवाल आपके पास आए तो याद रखना ऐ लोगों जब ठंडा पानी पियो हुसैन की प्यास को याद रखना बस इतना ही नहीं कहा हुसैन और आगे बढ़े हमको याद किया हुसैन ने क्या कहा ला शियाती लैतको ऐ हमारे शिया ऐ काश आप आशूर के दिन मैदान आशूरा में आप लोग होते तो आप क्या देते मैं किस तरह से एक छोटे बच्चे के लिए पानी का सवाल करता हूँ लेकिन जालिमों ने मुझ पे रहम न किया हाँ आजादारों इस छोटे मासूम बच्चे का हम हुसैन के दिल में बाकी है हुसैन ने हमको याद किया हुसैन का लाडला ये रिवायत ये वसीयत लेकर हम लगाया खुद सैयद सज्जाद वो भी नहीं भूल पाते जब भी ये काम आता है हुसैन का ये लाल कहता है कि मैं मेरे बाबा का गम नहीं भुला सकता इसलिए जब किसी घर से दावत आती है ना तो वहां पर एक शर्त सैयद सज्जाद रखते हैं वही शर्त वही काम जो इंशाअल्लाह ताला हमने साथ मिलकर आज कहा इमाम सैयद साजिदीन का एक सहाबी है जिसका नाम ज़ुहरी है ज़ुहरी कहता है कि एक दिन मेरे घर में
मेरे बच्चे की शादी मुझे नसीब हुई। मैं सैयद सज्जाद के पास गया, मैंने कहा मौला मेरे यहाँ शादी का एक मौका आया, आप तशरीफ लाए। तो सैयद सज्जाद ने कहा ज़ोहरी जब से करबला गुजरी है ना, हम इन मौकों पर नहीं आया करते। ज़ोहरी ने खूब इसरार किया, कहा मौला हो ही नहीं सकता, आप आइए। बस सैयद सज्जाद ने क्या कहा ज़ोहरी एक शर्त पे आने के लिए तैयार हो। ज़ोहरी अगर मेरे बाबा की मजलिस बर्पा करेगा ना तो सैयद सज्जाद आ जाएगा। अज़ादारों सैयद सज्जाद आए, ज़ोहरी ने खूब एहतराम किया। एक मसनद पर हमारे इमाम को बिठाया गया। अरबा में मिंबर बयान करते हैं कि एक बार एक ज़ाकिर को बुलाया गया जो मिंबर में तशरीफ ले गया। उस दिन का माहौल ये था कि ज़ाकिर ने जनाब अली अकबर के मसाइल पढ़े, एक के बाद एक अकबर के मसाइल शुरू हो गए। ज़ोहरी भी देख रहा था, सब लोग हाजिर हैं। बस रोते रोते एक बार ज़ोहरी का ये हुआ कि ज़ोहरी ने अपने चेहरे को बुलंद किया, देखा अरे जिस जगह पे सैयद सज्जाद को बिठाया था अरे मौला नजर नहीं आए। बस घबरा गया, ये चारों तरफ ढूंढने लगा मेरा मौला कहाँ चला गया। ढूंढते ढूंढते घर की दहलीज की तरफ गया, वहां देखा तो क्या देखा, हमारे मौला घर की दहलीज पर बैठे हैं जहाँ लोग अपने जूतियां उतार रहे हैं। तो ज़ोहरी आया का मौला कोई गुस्ताखी हो गई या कोई खिदमत में कमी हो गई, मौला यहाँ से वहां क्यों चले आए। तो ज़ोहरी को इमाम ने क्या कहा, ज़ोहरी जो मैं देखता हूँ ना तू नहीं देख पाता। अरे मैंने तुमसे देखा मेरी दादी फातिमा मजलिस में आ चुकी है, बाहर बैठे। ज़ोहरी मैं अंदर कैसे बैठूं, मेरी दादी आ गई है। ألا يعلم الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. وكم بقضائه وتسليما لأمره. حاجة حسين